वेलकम सत श्री अकाल जी। मैं हाँ हरजोत कौर ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदी हां जी तुहाडे अपने मनपसंद इमीग्रेशन शो उडारी विदेशा नूं। जिवें कि आपां सारे लेटेस्ट अपडेट्स तुहाडे तक पहुंचाते हैं इस शो के जरिए। तो हुण भी एक चंगी ऑप्शन जो स्टूडेंट्स दे लई खुलदी पई है न्यूजीलैंड, उसके बारे आपां डिटेल च गल करन जा रहे हैं। सो ये शो तुसीं ध्यान नाल सुनना ते वेखना है कि हुण स्टूडेंट्स लई किहड़ी-किहड़ी नवीं ऑप्शनस हो चुकियां ने न्यूजीलैंड बारे। स्पैशली जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं की प्रोसैस है, की रिक्वायरमेंट्स ने, की तुसीं रिक्वायरमेंट्स नूं मीट कर पा रहे हो कि नहीं। आपां डिटेल च हुण गल दी शुरुआत करदे हां ते अज दी डिस्कशन दे लई साडे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने जी ESS ग्लोबल तो वीज़ा एक्सपर्ट मिस्टर रोहित सेठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर, सत श्री अकाल। थैंक यू जी। साडे नाल जुड़े सारे दर्शकों का मेरे वालों ते ESS की पूरी टीम वालों प्यार भरे सत श्री अकाल जी। वाकई एक बहुत चंगी खबर है स्टूडेंट्स के लिए कि न्यूजीलैंड जो है ओपन हो रहा है, फिर तो बॉर्डर्स ओपन किए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स का वेलकम किया जा रहा है। तो किस तरीके नाल इस नूं तुसीं वेखदे हो, क्योंकि बहुत टाइम तो उड़ीक भी की जा रही थी कि जल्दी ही न्यूजीलैंड ओपन हो, स्टूडेंट्स को एक चंगी ऑप्शन होर मिल जाए। बिल्कुल, देखो न्यूजीलैंड अज तो कोविड के दौरान जब एक अनाउंसमेंट आती है भी असी बंद है इनडेफिनेटली, उन्होंने इत्थों अपनी इंडिया जो अपनी फंक्शनिंग तक सारी रैप अप करके वापस तुर गए जी। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ दैट ਕੋਹਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਸਕੋ। 50 ਫॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का कोटा एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ਨੂੰ, दूसरे ਨੂੰ 40 ਦਾ एटलीस्ट प्रिपरेशन ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਫॉर स्टूडेंट एंड विजिटर, जो बहुत ਵੱਡਾ मूव है। किते ना किते एक रियलाइजेशन हो सकती हैगी है दैट साडे एजुकेशन सैक्टर पिछे रह गए हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो इस टाइम का इनकैशमेंट कर गया है पिछले 1.5 साल का। सब तो ज़्यादा वाधे च यूके रहा क्योंकि जो कैनेडा की स्पीड जी घटी हुई सी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ है पूरे का पूरा फायदा यूके ने लिता एज ए कंट्री। हुण न्यूजीलैंड वापस इस गेम च आके अपना क्लेमेंट करेगा भी यस असी भी एग्जिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स की चॉइसिस के उत्ते। वो चॉइसिस कैन बी 1, 2, 3, 4 डिपेंडिंग बच्चे दी ऑप्शन की हैगी है। बट यस न्यूजीलैंड इज बैक एंड वी ऑल आर एक्साइटेड इन ESS भी न्यूजीलैंड नू अगले लैवल ते प्रमोट किवें करना है फॉर द अपकमिंग इनटेक। जी 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 बिल्कुल। ते जिथे दोबारा तो ओपन हो रहा है न्यूजीलैंड ता ऑब्वियस है कि स्टूडेंट्स दे मन विच सवाल जरूर होएगा कि किते कोई प्रोसैस दे विच कोई चेंजेस तां नहीं है कि प्रोसैस जिवें पहला सी न्यूजीलैंड दा सेम रहेगा या कुछ चीज़ां बदलियां ने। हुण देखो न्यूजीलैंड कुछ बदलाव लेके जरूर आया। सब तो ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਦੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 7 ਤੋਂ ਨਿਚਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਕਿਲਡ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਪਲੋਮਾ ਲੈਵਲ 7 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ओनली दैन तुसी पोस्ट स्टडी ग्रैजुएट वर्क परमिट ਲਈ एलिजिबल होवोगे। अदरवाइज ਲੈਵਲ 7 एंड अबव दैट इज़ बैचलर प्रोग्राम और अबव तुसी ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ एलिजिबल हो। सेम लाइक यूके ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰਨ ਆਨੇ ਪਏ ਹੋ ओनली दैन तुसी एलिजिबल हो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ਲਈ। न्यूजीलैंड ने कितना कितना सेम फॉलो किया है स्टूडेंट्स वास्ते विच इज़ गुड क्योंकि एक डायरैक्शन दे दी गई है। देखो हुंदा की है जब एक बच्चा इत्थों पढ़न जाता है तो एक वाइड स्कोप लैके जाता, मैं पढ़ांगा, काम करांगा एंड अगे जाके कोई ना कोई ऑप्शन पक्के होने दी देखांगा किसी भी कंट्री दे विच। हुण अज तो किन्ने साल पहला न्यूजीलैंड गए बच्चे अपने जॉब सर्च वीज़ा ते गए, उस तो बाद वर्क परमिट वाले ऑप्शनस ते गए तो किते ना किते अपने मुकाम ते नहीं पहुँच पाए ड्यू टू कई फैक्टर्स। क्योंकि न्यूजीलैंड दे विच एक सैलरी दा ब्रैकेट हुंदा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिहड़ा एंजको कोड दे अंडर आंदियां ने वो जे तुसीं करदे हो फिर ही किते ना किते अपने मुकाम ते पहुँचदे हो। बड़ी क्लैरिटी नहीं सीगी एटलीस्ट द वे आई सी इट। ग्रीन लिस्ट ਨੂੰ फॉलो करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਕਾਸਟ $15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ $20,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪਾਕਟ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਬਟ मेरी उम्मीद हैगी है हजे विल बी डिगिंग मोर इनटू द डिटेल्स, होर इन्फॉर्मेशन लवांगे कि वीज़ा चैकलिस्ट दे विच कितना बदलाव आया है वो बहुत जल्दी तुहाडे नाल सांझी करांगे जिवें ही उत्ते अपडेट कुछ ना कुछ आएगा। तो
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੀਆਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਣ ਗਿਆ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਵੈਲ ਜੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰੇਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਰਡ ਨੇ ਪੀਆਰ, ਉੱਥੋਂ ਬੈਕਵਰਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀਆਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ 1 'ਚ 5.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਨੈਗਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 6 ਵਾਰ ਆਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ 1 5.5 ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾਊਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ 6 ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਦਲ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ 4 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਸੈਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਵਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕੰਟਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਭਰਦੇ ਹੋ ਕਾਲਜ ਦਾ ਫਾਰਮ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਨੰਬਰ 1 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 3 ਟੌਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੰਟਰੀ, ਨੰਬਰ 2 ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਗਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਵੀ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕਦਮ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਸ 12th ਜਿਹਦਾ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ, ਓਵਰਆਲ 6 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5.5, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। परसेंटेज 55% अबव होएगी जो डिप्लोमा करन जाना लेवल 5-6। अगेन डिप्लोमा ग्रीन लिस्ट चेक करके जाना है, ठीक है, किहड़े उस हैगे ने। नॉर्मली ऑटोमोटिव है, प्लंबिंग के कोर्सेज है, कुछ ट्रेड कोर्सेज ने जिहड़े उस चाहते हैं, अदरवाइज मोस्टली बैचलर डिग्री चाहिए ने। बैचलर डिग्री करने वास्ते तुहानूं परसेंटेज 60% चाहिए हैगा मिनिमम तुहाडी लास्ट क्वालिफिकेशन दे विच। जिहड़ा भी तुहाडा गैप है उहदा एक्सप्लेनेशन जरूर होना चाहिए है। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰਸ ਕੋਰਸਿਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ, ਜਾਣ ਲਈ 55% ਅਬਵ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਅਗੇਨ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਟੀਚਿੰਗ, ਨਰਸਿੰਗ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ 65 ਜਾਂ 70% 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6.0।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਤਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ, ਕੋਈ ਸੌਖੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਰਫ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਾਈ ਹੈ। 8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਟੌਪ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ BA BCom ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਲੈਵਲ 5 6 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੁਕਰੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਬਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਕਿਲਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕਸ ਤੇ ਇਸ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੋਨ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਐਨੀਬਡੀ ਗੋਇੰਗ ਫॉर ਥੀਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ 100% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦਾ। ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਔਰ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚ ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਲੇ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪਾਸ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਦ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਵਲਾਇਤ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਲਾਇਤ ਨੂੰ UK ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਆਇਆ ਜਦ ਲੋਕੀ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਜ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੌਜੀਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਫੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿੱਚ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਸਭ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ, 3 ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਾੜਦਾ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਪਨੀਰੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੱਟੀ ਆ, 15-15 ਸਾਲ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਆਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਉਹ 15-15 20-20 ਸਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਿਸਟਰੀ ਚੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ PR ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਉਦੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਜਾਂ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਘਰੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖੋਗੇ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਯੈਸ, ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟਿਕ ਕਲੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਟੇਕ ਕਢਾ ਦਿੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲੀ ਚੋਇਸ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਓਗੇ। ਬਟ ਜੇ 1 5.5 2 5.5 ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਆਪਸ਼ਨਸ। ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਐਂਡ UK। ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸਿਸ ਨੈਰੋ ਡਾਊਨ ਕਰੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 4.5 ਮਹੀਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਹਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਟਾਈਮ ਆਣਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 1 ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੈਪ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਨੇ UK, ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ। ਤੇ ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਹੈ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਮਿਸ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਨਟੇਕ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਸਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਘਟਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਲੀਗਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ ਟਾਈਮਲੀ? ਦੇਖੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਉਸ ਇਨਟੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਪਟੈਂਬਰ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਲਈ ਜਾਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਰੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ESS ਗਲੋਬਲ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਸਕਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡਿਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ? ਦੇਖੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਲੇ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਰੀਅਲੀ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਦ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ US ਦੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ 2 ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ 3 ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਰਾਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਣਾ ਦੈਟ ਮੀਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਰੋਕਤੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਏਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਟਾਫਟ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਆਊਟਕਮ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 3 to 4 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆਣੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ ਆਣਗੇ। ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ GT ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ। ਓਵਰਆਲ 5.5 ਆ ਜਾਓ, ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਅਬਾਊਟ universities. Australia is very particular about courses. Australia is very particular about GTs. ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ GT ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਆਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ GT ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੇ ITRs ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਰੈਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ 12ਵੀਂ ਪਾਸ। ਓਕੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਬੰਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਰਚ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ GT ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ।
ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੈਟ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਆਸ ਯੂਕੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਜੋ ਜੀਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ GT ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਾਗਜ਼ ਦਿੱਤੇ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਵੀਕਸ ਟੂ 6 ਵੀਕਸ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜਰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ GT ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ UK ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ GT ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ GT ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੈ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜਾ ਹੀ ਸਮੂਥ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਣੇ ਤੇ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੋ ਹੈ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਏਜੰਟ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੌਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 6 ਨੇ, 1 ਜਾਂ 2 5.5 ਨੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮਲੀ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਓਵਰਆਲ 6 1 5.5 ਹੈ, 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਹ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਅਖੀਰਲਾ ਇਨਟੇਕ ਹੋਏਗਾ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ 12ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ 2021 ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ 2019 ਐਂਡ ਤਾਂ ਥੋੜੀ UK ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਪਲਾਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ 2020 ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਪਨ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ 6 ਤੇ 1 5.5 ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪਰਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੌਜੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 5.5 ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਕਲੌਗ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸ਼ਨੂਕ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਅਗੇਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵਧੀਆ ਉਸ ਕਾਲਜ ਜਾਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚੋਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ 2 ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਆਲਸ ਕਰਕੇ 6 ਈਚ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 7 ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਨਰਸ ਡਿਗਰੀ ਔਰ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੈਟ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਅੱਜ ESS ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰੋਹਿਤ ਸੇਠੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।